Good evening, students. Namaste to all. Today we are going to discuss with the fourth lecture in the series of economics. Let me go for the contents for the day. Firstly, we are going to discuss about, after discussing the indicators for the measurement of growth and development, and which is included your multidimensional index and then unidimensional indicators. Now we are moving from developmental yardsticks to uh, macroeconomic indicators. In this class, we are going to understand and we are going to understand and answer these are the issues. Mostly the first one is our macroeconomic indicators. What do you mean by macroeconomic indicators? And then why macroeconomic indicators are very vital, and what are those macroeconomic indicators, why macroeconomic indicators are very important. The mostly in our debate we are going to discuss, particularly in the case of competitive exams ಅಲ್ಲಿ growth, employment, price stability and external stability. These are the four macroeconomic indicators one need to locate. Followed by we are moving to the second most important component, that is the second macroeconomic indicator in this lecture we are going to discuss, that is price stability, or so inflation and price stability we are going to discuss. What is that inflation, why price stability is required, if prices are unstable, that is we call it as inflation. So when prices are unstable, that is we call it as inflation. So why do you expect, it's not or, it's and why do you expect the prices to be stable, what are the benefits of it, and then how do we estimate inflation in the world, that too in India, and what are the dynamics of it, adu discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ policy to regulate macroeconomic indicators, namely we are not touching this actually completely. A part of this discussion we are touching the monetary policy to have a control over inflation or price stability ಅನ್ನು achieve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. And fiscal policy and the other indicators we are going to discuss sometime in the next session ಅಲ್ಲಿ. Let me move on to the first issue, macroeconomic indicators. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ to detect the economic health of the country, to identify, to locate the health of the economies of the different countries. So these macroeconomic indicators are very vital. They will tell you what is the economic position of the country. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, more production, which includes quantity as well as increase in the quality. So productivity also need to be increased. Productivity ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, it need to be increased. So then that is one thing, followed by how do we increase. So this includes agri output, production as well as productivity in the primary sector, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು. ಇದು ಮೂರೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ our investment. Investment is one indicator. So if you go back and locate our second lecture alli, somewhere between last one or two slides alli, we have discussed how the GDP growth of the country is being decided. It's many times the question also asked. So ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. The growth of the GDP is one which decided by the investment in the economy. Investment by productivity investment, I mean, so ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ divided by your productivity, that is capital output ratio, so that ultimately decides the growth of the GDP. And if I want to invest more, if I am investing more and more, my productivity is high, obviously the GDP growth will be higher. To increase the productivity, we need investment. So how do we increase your investment? That is through the indicators like monetary and fiscal policy. So those policies, I will be in a position to, if you want to increase all this, if you control these macroeconomic indicators, we have two policies actually. So one is monetary policy anta, monetary policy. So partially we are discussing for that day. So another policy we have fiscal policy anta, fiscal policy. So idanna ರಾಜ್ಯಕೋಶ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಾಜ್ಯಕೋಶ ನೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಇನ್ with respect to controlling the macroeconomic variables or indicators of the country. I want to increase the growth andre I need monetary policy as well as fiscal policy to enhance the growth. How it works adanna ನಾವು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. So then we will go to the second indicator, the employment. So all the natural resources as well as the human resources need to be engaged. So if you want to harvest full potential need, if you need to use the resources anta andre, we need all the factors need to be employed. So then the standard of living, then the country will prosper. So that's a reason every world talks on employment. So employment is one of the most important macroeconomic indicator. We discuss this sometime later. And in this today's lecture we are focusing much on price stability and or control of inflation. So this we talk on this, and these three are price stability or control of inflation, control of inflation or controlled inflation, I can able to say. Insulated inflation or healthy inflation. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೋತ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ indicators ಅಂತೀವಿ. whereas the external stability ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. so we call this as balance of payment can be called as this we are calling as external economic indicator. external economic indicator. This external economic indicator is your balance of payment stability, and first three are said to be internal economic indicators. And finally both these two policies
are in a position to control our economic growth in a very positive way, and employment also which should be meeting all the our labor force should be adult age group or productive population must be in the employed, and followed by price stability, that is controlling of inflation, and external balance of payment stability. These four set of objectives anna athwa indicators anna, first two objectives anna fiscal policy majorly considers, followed by price stability and external economic stability anna yaudu monetary policy will monitor it to control our ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ both fiscal policy and monetary policy. However, the first priority of the fiscal policy is growth and employment, followed by price stability and external stability or balance of payment stability. With respect to monetary policy, price stability third objective and fourth indicator, third and fourth indicator, so as taken as first and second priority, and growth and employment will be as a second set of objective priorities by the monetary policy. Now let me move on to, after briefly discussing these are very vital, so which tells me the health of the economy of the country. Any country's health can be assessed through these means, hence we need these indicators to be studied, and actually from this gamut of this major topic, macroeconomic indicators and fiscal policy, monetary policy, price stability, BOP, and minimum 3 to 4 questions anybody can expect either ನಿಮ್ಮ KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ you can expect this 3 to 4 questions out of 15 to 18 questions in your regular question papers. Okay, fine. Let me go back to let me go ahead and discuss about what is inflation. Inflation ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ buzzword, continuously, ನಿರಂತರವಾಗಿ, continuously, if the prices of goods and services is increasing, then it is said to be inflation. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬೆಲೆಗಳ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ must will decline So this is a phenomena, please don't forget. Prices of goods and services increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ. Simultaneously what happens? The value of money declines. That is said to be inflation. So then after knowing this inflation, what inflation is good or bad? Many a times the questions are asked, inflation is good or bad anta. We should remember inflation is good as well as bad. You should be careful in answering the question. Let me discuss why inflation is good. Inflation is good if inflation rate per annum, annual inflation rate is less than 5%, 5 to 6%. If less than 5 to 6%,
then we call it as healthy inflation anta. We call it as healthy inflation. So inflation is good if the prices of the economy is going at the rate of less than 5 to 6% per annum, that too below full employment level ali. How do you say this is good? For example, if the prices are increase ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a more incentive for producer. For example, farmerದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ producing more and more, because he gets a more profit. Once he get a more profit, so it's due to increase in price, so profits increases. Profit increase adaga, obviously it leads to, when profits increases, that results in the profit increase in the profit resulted in increase in the production activity. Future production will increase. When production increases, it requires, to increase production, it requires more labor, more capital, more land need to be used, and more raw materials too. So there is a demand for labor, and there is a demand for excess demand for capital, demand for land increases, which results in increase in employment, or which increases the growth. The output will be increased. That is the reason which creates ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ದಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ prices. Prices leads to increase in the profits. Profits ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ producers they wanted to produce more. If they want to produce more, so then obviously they uses already existing resources which are not in use. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, which stimulates the employment and standard of living of the people will be increased. Hence inflation is good if it is healthy inflation. Assume if the inflation is at the higher rate, inflation is more than 6 to 8% ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್, 10% ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If the inflation is going at very very rapidly, what happens when the prices increases, the demand will fall. Demand ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. once demand for goods decline ಆಗಿದ್ದಾಗ, so what happens, the production will also declines. Production decline ಆಯಿತು ಅಂದರೆ employment will come down, and then standard of living will come down. So which has a greater negative impact. Actually the people try to postpone consumption when prices increase ಆದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ this is very bad to economy, and which has very very other impacts also. If I want to explain you some more ill effects, for example, there are two people ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, one is lender, ಇನ್ನೊಬ್ರು borrower. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಂಡರ್ ಸಾಲಿಗ, ಇವರು ಸಾಲಗಾರ. ಸಾಲಿಗ
ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ನಾಮಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಎರಡು ಥರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್, obviously the lender will lose in case of inflation, the borrower will gain. For example, you are taking a loan at 10% ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So lender gives a loan to the borrower at the rate of 10% nominal interest rate. Assume there is 10% inflation. Obviously you are not in real terms your interest rate is zero, because you are not at all paying any interest in real terms. That is what the lender will lose, the borrower will gain in case of nominal interest rate. Normally in the real world we are living in a nominal interest rate. Only in very very special cases the people will go for real interest rate, that is inflation adjusted interest rate. I mean ಈಗ ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10% ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಈಗ 7% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, 10% ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ 7%, ಅಥವಾ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಬಾರೋವರ್ 20% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10% ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, 10% ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಂಡರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾರೋವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಥ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವರ್ಸನಿಂಗ್, ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಗುಡ್ಡು ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೌದು, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ 5 to 6%, not more than 6% of inflation. If it is enjoying more than, if prices are moving more than 6% per annum, so then one need to be very very caution. The prices need to be reduced. We talk all that. How one can reduce the inflation rate? Okay, so that remedial measures to inflation we are talking at the end of this today's lecture. So let me move on to the what is deflation very quickly. Deflation is reverse to inflation. Prices will decrease continuously, ನಿರಂತರವಾಗಿ prices are declining and value of money increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, so then this situation is said to be deflation, but which is very very worse. Smaller deflation is also very dangerous. Prices are declining andre, so you may think it's good for consumer anta ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು, but in real terms can you tell me prices decrease ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ ಅಂತ? ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನೋ, ವೆನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ in the very short run. ಸ್ವಲ್ಪ if not immediately, it takes very percolation, maybe in a few days the demand will decline. Even prices are declining, your demand is also declining. This is, we call it as it's a very recession kind of a situation. Okay, so hagagi decline in the price is not good.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೀಳೋದಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸೊ ವಿಚ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ವಿಚ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ you will be getting that stuff during just a short span of time. Okay, so this is what inflation andre ಏನು, inflation ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ, why inflation you can ask me. So why inflation ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ, so why inflation ಅಂತ ಅಂದರೆ when more money exists, I will answer this question very quickly. I will answer in detail. We are discussing in the monetary policy ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಕಮಾಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ, ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್, ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ more what I mean to say, the people have more money, but however economy alli they don't have that much of commodities, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that results in increase in the prices. that phenomena we call it as inflation. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂದಾಜು ಅಂತ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂದಾಜು ಅಂತೀವಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ದೀಸ್ 3 or 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ up to 2015 ವರೆಗೂ 2014 ವರೆಗೂ we were using this as a only unique indicator we had. Okay, that is wholesale price index anta, ಈ wholesale price index method. So WPI ಅಂದರೆ wholesale price index, ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. We call it as ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. So average price movement of if the basket of listed commodities increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಒಂದು ಎ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ WPI ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. So we'll get into the nitty-gritty of WPI, CPI, other methods also. So in over a period of time, just quickly glance these 4 methods. CPI andre consumer price index method. CPI is consumer price index method. Consumer price index method. This is second method to measure the inflation across the globe. This is widely used. Actually consumer price index is widely used. Even in India 2015 we are very much using this inflation to target the inflation. RBI also started 2015 ರಿಂದ they stopped the wholesale price index as a method to target the inflation ಅನ್ನ. ಈಗ 2015 ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ to target what inflation in India across the globe too. And PPI ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು CPI ಅನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತೀವಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. In Kannada we have lot of synonymous terms. Any word can be used. It's good to learn in English. Okay, English ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ
ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅನ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅನ್ಬೋದು, ಅನುಭೋಗಿ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅನ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. PPI, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, CPI ಇದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. basket of goods as well as services, whereas ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ to the greater extent. ಹಾಗಾಗಿ we are planning to go for producer price index method. Across the globe this is widely used. Producer price index method captures ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, we consider both goods and services. Increase in the prices of both goods and services we are considering. Okay, that is what your producer price index. But till in India we are not estimating it. We have not estimated this. We are going till in the pipeline ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, CPI ಆ್ಯಂಡ್ PPI ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: CPI, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, PPI ಮತ್ತು GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್. The best indicator is GDP deflator. GDP deflator is nothing but nominal GDP divided by real GDP into 100. So ನಾಮಿನಲ್ GDP ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, GDP ಆಫ್ ಯಾವುದು 2018 ಅಥವಾ 2019ಗೆ ನನಗೆ ರಿಯಲ್ GDP ಬೇಕು ಅಂತ, ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಆಫ್ 2018 divided by 2018 output measured in base year prices. So we know the difference between real and nominal GDP. We got this stuff in some time in the second lecture series ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ go back and watch that lecture. You will be in a position to understand. So this is also one indicator to measure the inflation, which is a very very wide indicator, which is one of the most effective indicator which captures the increase in the prices of all goods and services, irrespective of the one sector ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, Officer of Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion, which comes under the Ministry of Commerce and Industry. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, Government of India, which estimates wholesale price index. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ Ministry of Commerce and Industry estimates it. Right? So right now the base year for estimation of wholesale price index is 2011-12, which has changed sometime between 2014-15 ಅಲ್ಲಿ. Fine. Actually ಇದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಕುಗಳ ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ 697 ಸರಕುಗಳ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್. ಫೈನ್. ಈ ಆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ? 697 ಕಮಾಡಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 697 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಈ 697 ಕಮಾಡಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು 697, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ 117. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. you just have a locate it. So then we have 117 with respect to primary 117 with respect to primary commodity, fuel and power, which is 16, and then manufactured products 564. Actually 64% weight given to the in the wholesale price index ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ 64% ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 13% ವೆಯ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ KS ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. You should be in a position, you must understand the weights also. The list of commodity is 697. In that 64% is 64.323 is 564. That is manufactured products. Wholesale price index ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ 117 ಕಮಾಡಿಟಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಅದು 16 ಕಮಾಡಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು 564 ಕಮಾಡಿಟಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರೈಸಸನ್ನು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದು ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ 331 ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರಂತೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದು 983 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ, 442 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ 6,906 ಅಷ್ಟು ಕೊಟೇಶನ್ಸನ್ನು ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ wholesale price index. Then we'll move on to sub components. ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹುಷಾರಿರಬೇಕು. ಸೊ 116 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ 117, 16, then 564. ಈ 117 ಅಲ್ಲಿ we have this 117 primary articles ಅಲ್ಲಿ again we make it into 3 categories. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು, ನಾನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೂ ಸಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಪವರ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 697ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ 697ಅಲ್ಲಿ 564. ಸಿ ದಿಸ್ 564 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 654. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ? ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಿವರೇಜಸ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, wood and wood products, then paper and paper products, leather and leather products, rubber and plastic products. So chemical products, non-metallic and mineral products. ಕೋರ್ ಮಿನರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ
ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಟೂಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಯು ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ the sub-components in the wholesale price index. Then we are moving to consumer price index. This is a second indicator to measure. Just my dear friends, I want to tell you one small thing, one most important note here. In India, so wholesale price index inflation measure ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ಳ, ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ it is widely used method across the globe. However, we started having one consumer price index 2011 onwards actually. CSO ಇದು ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? CPI, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 categories ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದೋಸ್ ನಿಟಿಗ್ರಿಟೀಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. CPI ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ MOSPI, CSO ಅಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಐ ಹೋಪ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್? ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಏಜೆನ್ಸಿ CSO. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ CPI is estimated by CSO, right? CSO comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. It is constructing 3 types of CPIs. One, the rural CPI. We have rural consumer price index, we have urban consumer price index, and combined consumer price index. Combined andre rural and urban. Actually, we never used to have consumer price index inflation. 2011 ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ದಿ CPI combined is the most important of all CPIs. So because it is relevant for all categories of people. ಇದು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈವನ್ CPI ಫಾರ್ ಆಲ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ CPI ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ CPI ಆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು 2015 ಇಂದ ಈಚೆಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ 2015 ನಂತರ RBI ಯೂಸಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ RBI ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? CPI ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. In April 2014, the RBI has selected All India CPI CSO as an inflation index to target inflation. Under this, its new inflation targeting monetary policy framework, RBI decision has made CPI as a prime inflation index. Actually, as on today, till presently, CPI all is one of the most important vital indicator to measure the inflation in India. Right? Then let me move on to some issues with respect to components. CPI all ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 2011-12 ಬೇಸ್ ಇಯರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ wholesale price index is 697, whereas consumer price index for all. So ಇದನ್ನು ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ
ಸೊ CSO ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? 2012 is a base year. 2012 is a base year for consumer price index inflation. So listed commodities ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ? ರೂರಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 448 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ರೂರಲಲ್ಲಿ 448, ಸೊ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ 460 ಇದ್ದಾವೆ commodities. And we have another 3 important consumer price indexes which are very small in nature, which will not tell you the story of economy as a whole. Actually ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ we get this into only for with respect to a part of the economy. CPI-AL ಅಂದರೆ consumer price index for agriculture labors. So then consumer price index for CPI-AL, consumer price index for agriculture labors. CPI-RL ಅಂದರೆ consumer price index for rural labors. And CPI-IW ಅಂತ ಅಂದರೆ consumer price index for industrial workers. ಇದು ಮೂರನ್ನೂ ಸಹ ಯಾರು? ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ CPI-ALಗೂ CPI-RLಗೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು 1986-87, ವೇರಾಸ್ CPI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು 2001. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು CPI ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, CPI ಆಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ CPI ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 2012 ಬೇಸ್, ವೇರಾಸ್ wholesale price index 2011-12 is a base. Actually, in fact, finance ministry is planning to change its wholesale price index base from 2011 to 14-15, once the GDP also is going to change for the base. So once if it is done, and probably maybe within few days or few months, couple of months alli namige so base of the both CS price wholesale price index estimation as well as my GDP estimation base year also is going to be changed. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6% ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ so more than 6% of inflation rate during this 2010 ಇಂದ somewhere 2013 end ವರೆಗೂ India has experienced high rate of inflation ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ. we had a so greater inflation. See, inflation has reached more than 10% 2010-11-12 ಅಲ್ಲಿ. 2010-11 ಅಲ್ಲಿ your inflation was, so 2010 ಅಲ್ಲಿ the single boss will tell you the months. See, highest inflation last 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ so Jan, Feb, March, April 2010 excuse me, April 2010 ನಲ್ಲಿ inflation in India, wholesale price index inflation was more than 10%. It's very dangerous thing, which I told you this is not an healthy inflation anta. So inflation need to be there, but it should not be more than 6%. So see here, so prior to that we had a deflationary case. Iduna deflationary case anteve. So 2015 and 2016 ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ we had a ಇದನ್ನ deflationary situation. Continuously the prices are falling. ಇದನ್ನ deflation ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ. deflation ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ deflation ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಸೊ sometime between 2015 and initial first 3 months of ಯಾವುದು 16 ಅಲ್ಲಿ. Then later inflation picked up and it never crossed 6%. See, it's almost approaching to our under control, so which is healthy inflation.
these are the trends in the inflation in India. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2019, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ 3 to 4% ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಇದು, ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ consumer price index inflation. Right now this slide, yeah, we have around 3% of consumer. This is 2 and 4, this bar is 2 and this is 4, and then India is facing so somewhere between 3%, around 3% of consumer price index right now, right? So consumer price index was also very worrisome, and 15 ಇಂದಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ consumer price index. We know that, okay. So the each bar will tell you. So first, second, Jan, Feb, March, April ಅಲ್ಲಿ somewhere 3% of consumer price index ಇದೆ year on monthly wise ನೋಡಿದಾಗ. So this is your consumer price index for all, so urban and rural mix ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ, right? So then friends will move on to how to control this inflation. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು inflation is not good for the economy. So then we have an instrument called monetary policy to control the inflation. Inflation will be very bad actually in many cases. If it is not actually deflation cases are so bad. So then we need to see that there should be price stability. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ there should be prices must be stable in the economy. How to stabilize the prices in the economy? How do you do that ಅಂತ ಅಂದರೆ, so we have a leader. I told you there are two set of policies for that. So one is monetary policy to control the inflation ಅಥವಾ price stability ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So how do you do this? ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ? ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ money which is printed and circulated, aduna directly the central bank will be having complete control. It regulates it actually. But whereas we have another money which is credit creation. Commercial banks ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. So this credit creation is very dangerous, which resulting in over money supply. Commercial banks are interested in having more amount of they expect you they expect you higher the profits. Commercial banks ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? So they want more profit, so they lend you more. Credit creation ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Deposits, when they accept deposit, they try to keep the money, and they don't want to keep the money with themselves. They want to make profit. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They lend it. So when they lend, so money supply increase ಆಗುತ್ತೆ. Money supply increase ಆದಾಗ there will be mismatch between availability of goods and services and availability of the price, money. Money supply is when money supply is greater than, that is money supply is greater than goods and services availability ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is what we call it as inflation. That credit creation of commercial banks need to be controlled. This is what the central bank will do. So how do you do? We need to promote the savings and investment. Control of imports and exports we need to do. These are all the things which comes under the central bank monetary policy wider objectives, and this is what we are doing. Allocation of credit priority lenders, priority sector lending, we do it. These are all some of the norms the central banks will follow. However, let me go quickly and discuss
how does this central bank will control the money supply? Actually, monetary policy includes uh, there are two ways of controlling. There are two set of instruments irutte. One we call it as ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು we call this as quantitative instruments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let me check if my slides have this. No, I don't have this slide. Yeah, we have quantitative instruments ಅಂತ ಒಂದು quantitative instruments. Another we have qualitative instruments. ಏನಕ್ಕೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. Commercial bank must reserve certain percentage of deposits with the central bank, that is your RBI in case of India. This we call it as cash reserve ratio. So cash reserve ratio ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ what happens to the inflation? For example, right now there is 4% of cash reserve ratio ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 to 4% ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೋತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಹೈ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ 1% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ 1% ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 4% ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಫ್ ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎಕ್ಸಸ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಲೆಂಡ್. ವೆನ್ ದೇ ಲೆಂಡ್, money supply will be in the economy increases. If the money supply in the economy increase avaga, what happens? That leads to more growth actually. Prices increase aaytu andre enagutte? So normally which stimulate the economy. That is what we expect. The growth, there will be a growth, more increase in output, more increase in employment. That is the reason we call it as healthy inflation. But however, inflation should be under control. Healthy inflation ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ we can reduce. If for example ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2000 just I was telling you, our 2010 April ಅಲ್ಲಿ we had inflation more than 10% ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೋ. What RBI will do? So RBI ಆಗ CRR ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CRR will be raised by RBI. 4% ಇರೋದನ್ನು 6% ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So suddenly it will not increase by 2% actually. So if it increases ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, so then extra the money which is with commercial banks to lend the depositors money will go to the chest of RBI. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2% RBI ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? That results in reduction of money supply. When money supply declines, so then it may results in paucity of time alle, it may results in your expected inflation will come down.
So then we have another ratio called SLR ಅಂತ. SLR is statutory liquidity ratio. SLR ಅಂದರೆ ಏನು? I write it here. SLR is statutory statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio ಅಂತ ಅಂದರೆ, so this is the ratio certain percentage of deposits of commercial banks, net deposits of commercial banks need to keep with themselves. So idu CRR bandu they have to deposit with the central bank. SLR bandu they must keep themselves either idle cash agi itkobeku, or they are permitted to buy government bonds. Otherwise they can't lend it to the public. Out of if I accept net deposits of 100%, 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ as on today they have to keep 20 rupees, 19.5% as SLR. So compulsorily they should keep as idle cash, or they should buy government bonds 19.5% of their net deposits. Again, SLR also will reduce the credit creation capacity of the commercial banks. For example, ನಾನು ಈಗ 2010 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೋ. ಆಗ ನೀವು SLR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ SLR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Once if they are reserving with themselves, that ultimately results in reduction in the credit creation capacity of the commercial bank. Once credit creation capacity of the commercial banks kadme aitu andre, obviously that will has a huge impact in reduction of prices, because moneyನೇ ಇಲ್ಲ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮನಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 reasons ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. So then there are another methods we need to take up. We need to increase. If inflation is cost push, production cost increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ is relatively less effective. If this is because of demand pull ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. There is an inflation because of demand pull inflation. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೋರ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ they get a, because excess liquidity of commercial banks, they are pushing it to give more loans. Obviously they want to make a profit. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. So then if you increase your SLR, obviously your inflation will come down. That's fine. So this is the way, and depends on the inflation. Maybe 2015 ನಂತರ ಈಗ ಸೊ CPI ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೆಪೋ ರೇಟ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ RBI ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾರು ಕೊಡೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ RBI ಹತ್ರ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೋನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರೆಪೋ ರೇಟ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಗೈನ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇತ್ತು, ರಿಸೆಷನ್ ಇದೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಸಾಲ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ವಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ಡೂ, ದೇ ಕೆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6.25% ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರೆಪೋ ರೇಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ central bank and they can borrow extra 1%, okay, so of their securities, against their security they can borrow. adanna ನಾವು 6.75% ಇದೆ marginal standing facility. so this is only in case commercial banks want extra liquidity, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ so they want to pledge their bonds anna, so then they will get that interest rate is your 6.75%. and we have another rate called as long term interest rate. This long term interest rate is said to be we call it as long term interest rate is called as bank rate anta karitivi. This is another quantitative instrument. We have one more quantitative instrument called ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 6.75 ಇದೆ ಈಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ OM, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಸ್ it sells the bonds and buys the bonds. Sometimes selling and buying of central government bonds by the central bank is said to be open market operations, because ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 10.3%, 10.4% ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಆಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾರ ಬಾಂಡ್ಸು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂತಹ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ their credit creation is huge high, so that resulted in money supply is high and that resulted in more inflation. I want to reduce, central bank need to reduce through its monetary policy inflation. So then RBI what will do? So through the instrument called open market operations, it sells the government bonds. Once the government bonds, if sells it to commercial banks, the bonds will go to the hands of commercial banks and the excess liquidity of commercial banks will come to the chest of RBI. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ 3% ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊ. 3% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್, ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ and then commercial banks will get more liquidity. Commercial banks liquidity ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ commercial banks results in they will get more credit creation, they will create a more credit that leads to increase in growth and employment, that is healthy inflation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಈವನ್ ಇನ್ ರಿಸೆಷನರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೆಂಡ್ ಯು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಷ್ಟು, ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೋನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಲೈಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರಲ್ ಸುಯೇಷನ್ ಅಂತ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಮಾರಲ್ ಸುಯೇಷನ್. ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ. ಮಾರಲ್ ಸುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ uses by the central bank, qualitative instruments in the case of high inflation rate ಇದ್ದಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ unnecessary demand for the commodities ಅಂತ, which results in increase in the prices. Okay, moral suasion ಅನ್ನು ಹೇಳಿ. So this is a instrument which uses by the central bank both for the commercial banks and general public. ಇದು directions, it gives directions also.
ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾರಲ್ ಸುಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ commercial banks to follow some certain norms. Once if the commercial banks don't follow, so it takes the direct action. Idu ee set of credit rationing, moral suasion, then directions, direct actions. ಇದು 4 ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 5-6 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್? ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ? ಸೊ ದೆನ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು? ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 or 2 questions in this lecture. Based on this lecture, you go back and cross check any of the question paper. There will be questions on inflation, there will be questions on monetary policy, there will be questions on measurement of inflation or composition of components of wholesale price index, right? So minimum 2 to 3 questions, minimum 2 questions you can expect it. So good luck to all. I hope by this understanding of this lecture ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಮೆಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ತಾಸ್ದು, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಸೊ you go back relating to these monetary policy questions. So go back, slowly watch the video, then you will be in a position to understand what exactly the differences, but you should understand the questions thoroughly, then you can answer it very neatly and analyze the questions. Actually go back, analyze the previous year questions. Now we have completed 3 major concepts in our economy. So one is national income accounting, followed by multidimensional measurement of development, so then followed by now macroeconomic indicator. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4 lecturesಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ more than 4 to 5 questions. Hope you enjoyed the lecture and thank you. Bye bye everybody. We'll meet you in our 5th lecture. So we'll be meeting you soon. By that, so ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ WPI? ಹೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ WPI ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ WPI ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?
ಸಬ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ WPI ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಸಬ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ WPI ಎಷ್ಟು? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ದೆನ್ GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಐದರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? SLR ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ CRR ಇರ್ಬೋದು, SLR ಇರ್ಬೋದು, ರೆಪೋ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ MSF ಇರ್ಬೋದು, ಈ 5 ರೇಟ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ MP ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೈನಮೈಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಈ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. To control these macro economic indicators, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೋಲ್ ಏನು, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.